नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों नूं जीवन नूं सरल बनाउण लई नवाचार नूं बढ़ावा देण दी अपील की। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अमरीका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय मूल की कमला हैरिस इतिहास रचदियां उप राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन और कमला हैरिस नूं चुने जाण ते शुभकामनावां दित्तियां। बिहार विधानसभा चोणां दे तीजे ते आखिरी गेड़ दौरान 57.91% पोलिंग दर्ज की गई। मुस्लिम भाईचारे दे लोकां लई अगले वरे हज ते जाण लई ऑनलाइन अर्जियां दी प्रक्रिया शुरू हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO विनोद कुमार यादव ने कहा कि पंजाब विच रेल सेवावां मुड़ तो बहाल करन लई रेलवे विभाग लगातार पंजाब सरकार नाल संपर्क विच है। चेयरमैन ने कहा कि रेलवे पंजाब सरकार वालों क्लीयरेंस मिलन मगरों ही माल गड्डियां और मुसाफिर गड्डियां दीयां सेवावां इकट्ठियां ही बहाल करेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल माध्यम राही सूबे विच 1467 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वालों 100% मिशन की भी शुरुआत की गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों नूं जीवन नूं सरल बनाउण लई नवाचार नूं बढ़ावा देण दी अपील की है अते अजिहे किसी भी कारोबार लई नौजवानों नूं सहूलत देण प्रति भरोसा दिता है। कल IIT दिल्ली के 51वें कॉन्वोकेशन समागम विच अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार नाल ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी विश्वीकरण जिन्नी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल संकट ने विश्व और तकनीक नूं काफ़ी बदल दिता और कोरोना तो बाद भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही गई। उन्होंने कहा कि खेती सैक्टर विच नवे स्टार्टअप विच इन्नी वध संभावना पहली बार पैदा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी खेत्र विच भी निवेश के कई मौके पैदा हुए ने। उन्होंने ये भी कहा कि BPO खेत्र विच कारोबार नूं सुखाला बनाउण लई महत्वपूर्ण पहल की गई है। मोदी ने कहा कि हुण नौजवान वर्ग नूं गुणवत्ता विस्तार की संभावना भरोसेयोगता और अनुकूलता का नवा मंत्र अपनाउणा होवेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नवे कानून बनाए ने और भारत दुनिया विच सब तो घट कारपोरेट टैक्स वाले देशों में शामिल है। खेतीबाड़ी और मैडिकल खेत्र नाल जुड़े स्टार्टअप तेजी नाल वध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश विच आधुनिक बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिस नाल भविख दीयां लोड़ां भी पूरीआं हो सकणगीआं। देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज है, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वाराणसी विच वख-वख विकास प्रोजेक्टां की शुरुआत करनगे अते कई नवे प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री दफ्तर तो मिली जानकारी मुताबक वीडियो कॉन्फ्रेंस राही प्रधानमंत्री 614 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टां की शुरुआत करनगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री इन्हां प्रोजेक्टां के लाभपात्रियों नाल गलबात भी करनगे। प्रधानमंत्री वालों सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री हस्पताल नूं अपग्रेड करन संबंधी अते बुनियादी ढांचे समेत कई बहुमुखी प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया जाएगा। इस तो इलावा वो वाराणसी विच 100 मीट्रिक टन के खेतीबाड़ी गोदाम, खेड स्टेडियम, स्मार्ट लाइटिंग प्रोजेक्ट, 105 आंगनवाड़ी केंद्रां अते 102 गऊ आसरा केंद्रां की भी शुरुआत करनगे। इस समागम दौरान प्रधानमंत्री मोदी काशी के दशवामेध घाट अते खिड़किया घाट के मुड़ विकास प्रोजेक्टां का नींह पत्थर भी रखणगे।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 270 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 20 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 290 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 214 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 57.91% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62.55% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 61.57 ਅਤੇ ਸਿਹਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 60.2% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 55.68 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 55.7% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 53.62% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 876 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ 156 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ, ਰਾਮਨਗਰ, ਸਿਮਰੀ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1204 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 78 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਜੇਡੀ 46, ਕਾਂਗਰਸ 25 ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੋਂ PCR ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਜ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਚੀ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੱਜ ਉਡਾਨਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आप लोगों को पता है कि पंजाब में पिछले 1 महीने से ज़्यादा से ट्रेनें नहीं चल रही हैं और रेलवे पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी पंजाब में हम ट्रेन ऑपरेशन को रिस्टोर कर पाएं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1467 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100% ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 372 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6225 ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14064 ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 1940 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UK ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐਜੂਸੈਟ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ TV ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਲਈ P-75I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 6 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੋਬਰੋ ਅਤੇ ਮਜਗਾਂਵ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।